Okay, so that was circular pitch. Now, what was the equation given for circular pitch? Pi into d divided by t. D was pitch circle diameter and t was number of teeth. So corresponding to which gear you are calculating the pitch circle diameter, the terms will change accordingly. That means for the bigger wheel or the gear itself, it will be capital D and capital T, while for the smaller gear or the pinion, it will be diameter of pinion divided by number of teeth on pinion. അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റണം. Circular pitch is designated by P suffix C. After circular pitch, we discussed about module. What was module? It was another characteristic value. Pitch circle diameter or standard and characteristic value for a gear module. It was the ratio of diameter to number of teeth, D by T. If you take the reciprocal of module, that means number of teeth divided by diameter of the pitch circle, we will obtain diametral pitch. Then we discussed about working depth. Working depth in clearance. Clearance can be defined only when two gears are in combination. Two gears combination. When two gears are meshed up or in combination, the radial distance from the bottom of the teeth to the top of the teeth on the meshing gear. That's clearance space. Working depth radial distance from the addendum circle to the clearance circle. Sum of two addendums when two gears are in combination. Two gear combination mesh sum of two addendums are working depth. Pinna top land, bottom land, face, flank, and finally we discussed about pressure angle. Pressure angle generated by two intersecting lines which are the common normal and the common tangent. What is a common normal? What is a common tangent? In the coming sections you will clearly understand. Clear ano? Clear ano? Okay. Now, whenever we speak about gear drives or its major advantages, it is able to maintain a constant velocity ratio. Always slip eradicate. Slip eradicate it always maintains a constant velocity ratio. So, a constant velocity ratio is maintain law of gearing, or in other words, we can express it as the condition for constant velocity ratio of a gearing, of a toothed gearing. This is very important. 5 to 6 marks in the question definitely expect. This is very fundamental. This fundamental section pala ratios number of teeth in the ratio can be equated to ratio of some other values, can be again equated to ratio of some other values. Kore set of values in the ratios this ratio and the concept numericals we will be applying, as well as the next module gear trains in the module in the fundamentals of vehicle. So law of gearing very significant. This is the topic is either law of gearing, or it can be also expressed as what? Condition for constant velocity ratio for toothed gearing and gears. Constant velocity ratio maintain in the condition. The topic. Clear ano? Clear on? Do one thing. Yeah, I hope you can see the presentation. Okay. This figure this figure is very important. Figure and the terms. Okay. ഒരു തവണ നിങ്ങൾ അത് carefully observe ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വരയ്ക്കുക. കാരണം വരച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവൂ.
ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തോ, വരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തോ, എന്നിട്ട് വരക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്ക്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ക്രീൻ നൗ. നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ആദ്യം ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് ബേസിക്കലി ആ ഫിഗറിൽ തന്ന സാധനം? എന്താ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താന്ന്? 2 ഗിയർ ടീത്ത് ഇല്ലേ? ആ ടീത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. 2 ഗിയർ ടീത്ത്, അതായത് ഗിയർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ടീത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫിഗർ ആണ് അത്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ആ ടീത്തിന്റെ പോർഷൻ ആണ് അത്. ഫുൾ ടീത്ത് എന്നല്ല, ചെറിയൊരു പോർഷൻ. ഓക്കെ. നൗ ഈ താഴത്തെ O1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ പിനിയൻ, സ്മോളർ ഗിയർ ആണ് O1. O1 അതിന്റെ സെന്റർ ആണ്. O2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗർ വീലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീൽ 2 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ദ ഗിയർ. ഓക്കെ. ഇത് രണ്ടും കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്, അതായത് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ ടീത്തിലേക്കുള്ള 2 ടീത്തും കൂടി വെൻ ദ ഗിയേഴ്സ് ആർ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ, ഇവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് Q, ക്യാപിറ്റൽ Q. Now look at the direction of rotation of the wheels. See, omega 1 എന്ന് പറഞ്ഞ angular velocity of rotation of pinion ആണ്. Pinion is the smaller gear. അത് clockwise ആണ്. If that is rotating clockwise, definitely then consecutive gear which is in combination should rotate in the anti-clockwise direction. അതാണ് omega 2 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Anti-clockwise direction, angular velocity of gear, അതായത് bigger one. Now look at the dotted line TT. TT എന്ന് പറഞ്ഞ dotted line നോക്ക്. It is the common tangent. കോമൺ ടാൻജന്റ് ആണ്. എന്തിനാണ് ഇത് കോമൺ ടാൻജന്റ്? പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന 2 പിച്ച് സർക്കിളുകൾക്കുള്ള കോമൺ ടാൻജന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ 2 ടീത്തും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ചെറിയൊരു സർഫസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സർഫസിന് കോമൺ ടാൻജന്റ്, അതാണ് TT. ആൻഡ് MN, ക്യാപിറ്റൽ MN, ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നോക്ക്, ബി ദ കോമൺ നോർമൽ. എന്തിനാണ് ഇത് കോമൺ നോർമൽ? ടു ദ കർവ്സ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് Q. പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് Qല് ആ ടീത്ത് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ ഷേപ്പ് നോക്ക്, ആ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ ഇല്ലേ, ആ പാർട്ട്, ആ ചെറിയൊരു കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, അതിനുള്ള കോമൺ നോർമൽ ആണ് MN. അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ടാൻജന്റ് ആണ് TT. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ഇനി ആ ഫിഗർ വരക്ക്. ഇതാണ് ആ ഫിഗറിന്റെ ബേസിക് രൂപഘടന. ഇനി ആ ഫിഗർ വരക്ക്.
വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് പറയണേ. കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വരക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം 2 ടീത്ത് വരക്കുക, O1 O2 കാണിക്കുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ Q എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് കാണിക്കണം, MN കാണിക്കണം, TT കാണിക്കണം. എന്നിട്ട് O1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും O2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും കൂടി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതെന്താണ്, ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് ആണത്. O1 ആൻഡ് O2. Ω1 കാണിക്കുക, Ω2 കാണിക്കുക. വരച്ചോ? വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. വരച്ചോ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ സെയിം സ്റ്റെപ്സിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ലൈൻസ് വരക്കുക. O1 നിന്നും O2 നിന്നും ഡ്രോ O1M ആൻഡ് O2N പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു MN. MN എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൺ നോർമലിലേക്ക് 2 പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരക്കുക ഫ്രം ദ സെന്റേഴ്സ് O1 ആൻഡ് O2. സോ O1 നിന്ന് ആ കോമൺ നോർമലിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ പോയിന്റിനാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി M എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സിമിലർലി ഫ്രം O2 the line which goes perpendicular to that common normal and intersects, and that intersection point is given as N. മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാം, O1 നിന്നും O2 നിന്നും ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് Qയിലേക്കും കൂടി ആ റെഡ് ലൈൻ കണ്ടോ, ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് 2 ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ. ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരച്ചാ
O1Q, O2Q join ചെയ്തോ? Sir. Okay, now see, a little consideration will show that the point Q moves in the direction QC when considered as a point on wheel 1 and in the direction of QD when considered as a point on wheel 2. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? സി O1 എന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വീൽ 1 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിനിയൻ ആണ്. O2 കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വീൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ആണ്. Now Q എന്താണ്? It's a point of contact ആണ്. So Q is a single point which can be considered as either in pinion or in the gear. ഇല്ലേ, രണ്ടിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാലോ. ചെയ്തൂടെ? Okay. Sir. Now, if you're considering the point Q on pinion, smaller wheel, അതായത് O1 ന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത വീലിന് മേലെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ Q എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. Now, the smaller pinion is rotating in the clockwise direction. So, if you join O1 to Q, O1 എന്താണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ആണ് അല്ലെ. സോ O1 to Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി if you consider Q to be a point on the first gear, like smaller gear or pinion, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും? പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു O1Q ആണ്. അതാണ് C. QC എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി V1 എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. Similarly, if you consider Q as a point on the bigger wheel or the gear itself, then when you join Q to O2, that becomes the line depicting the distance of point Q from its instantaneous center O2. Hence, when you consider Q to be a point on the second wheel or the bigger wheel or gear, the velocity vector should be perpendicular to that particular line. QO2 ന് perpendicular ആയിരിക്കണം. അതാണ് QD. Qയിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഡിയിലേക്ക് വരക്കാട്ടോ. അവിടെ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഷുഡ് ഗോ ഫ്രം QD. ആ QDയിലാണ് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ V2 കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. V1 ആൻഡ് V2 രണ്ടും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ വന്നേന്നുള്ളത്? മനസ്സിലായിനോ? സർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഓക്കെ, പറയാം. സി, O1 കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോളർ പിനിയൻ ആണ്, സ്മോളർ ഗിയർ ആണ് അല്ലെ. ആ സ്മോളർ ഗിയർ ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്ക് കറങ്ങുന്നു. സോ സ്മോളർ ഗിയർ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കറങ്ങുന്നതിന് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ O1 അല്ലേ. അത് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ച ഒരു ലിങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെ. ആ ലിങ്ക് ഫസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ലിങ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അത് ആ ലിങ്കിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് O1. Now ലിങ്കിന്റെ മേലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് Q. So if you want to find out the direction of velocity of Q, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? By the concept of I center. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ will be always perpendicular to the line joining that point with the I center എന്നല്ലേ അല്ലേ? നമ്മള് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ന്യൂമറിക്കൽ മുഴുവൻ ചെയ്ത് ഓർമ്മയില്ലടോ. ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റിന്റെ വാല്യൂ, നമ്മളെ ക്രാങ്കിന്റെ വെലോസിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിങ്ക് അല്ലേ. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ ലിങ്കിന്റെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ലെങ്ത് അല്ലേ. അതന്നെയല്ലേ ഇത് QO1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ പോയിന്റ് Q വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ദ ലിങ്ക്. ആ O1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിലാണെന്ന്. O1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താ? സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. സോ ഇഫ് യു ജോയിൻ Q to O1, what is that actually? The distance of the point from its I center അല്ലേ. സോ ആ പോയിന്റിന്റെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ എപ്പോഴും എന്താ? ആ I centerന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിക്കണ്ടേ. ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് QC. ഇനി ആ QC എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആരോ ഹെഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടു ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. സോ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്, പുറത്തേക്ക് വലത്തു ഭാഗത്തേക്കല്ലേ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക. QC മനസ്സിലായോ? ആ QC ആണ് വെലോസിറ്റി V1. സിമിലർലി QD അതേ കൺസെപ്റ്റിലല്ലേ കിട്ടുക. ആ QD എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാ? വെൻ യു കൺസിഡർ Q ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിഗർ വീൽ, അല്ലെങ്കിൽ O2 ആയി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ടീത്തിന്റെ മേലെയുള്ള പാർട്ടായിട്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട് Qനെ എടുത്താൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് Q ടു O2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിന്റ് Q ഫ്രം ഇറ്റ്സ് I സെന്റർ O2 ആണ് അല്ലെ.
ആ ഭാഗം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആ ഡയറക്ഷനാണ് വെലോസിറ്റി പോകേണ്ടത് അല്ലേ? അത് എന്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലറാ? QO2 പെർപെൻഡിക്കുലറാ. സോ അതിന്റെയും എയറോ ഹെഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് കൊടുത്തത്. കാരണം എന്താ? സെക്കൻഡ് ബോഡി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ പോവുക. അതാണ് QD, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെയാണ് V2 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനിയാ എഴുതിയതിലെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കിയാ. If the teeth are to remain in contact, then the components of these velocities along the common normal must be equal. അതെന്താ പറയുന്നത്? ഈ ടീത്ത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് മെഷ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ ടീത്ത് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് അല്ലേ? പാർഷ്യലി കോണ്ടാക്ട് ആയാൽ പോരല്ലോ, നല്ല വൃത്തിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ആവണ്ടേ? വേണ്ടേ? So one pair of teeth from the start of its engagement to the start of its disengagement, in between the total period, the two teeth should be always in contact, alle? Close contact. It should remain in contact. If it should remain in contact, the contact point Q must be a single point. Q രണ്ട് പോയിന്റ് ആവാൻ പാടില്ല. Q ഒറ്റ പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒറ്റ പോയിന്റ് ആണ് Q എങ്കിൽ മാത്രമേ കോൺസ്റ്റന്റ് കോണ്ടാക്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? അപ്പൊ Q എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. V1 ഉം V2 രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. There should be only one velocity അല്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ? V1 equal to V2. V1 equal to V2 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? V1, the value of V1 and V2 along the common normal should be equal. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂ അലോങ് ദ കോമൺ നോർമൽ ആയിരിക്കണം ഈക്വൽ അല്ലെ? അങ്ങനെ നോർമൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഷുഡ് റിസോൾവ് V1 along Mn as well as you should resolve V2 along Mn. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? റിസോൾവിങ് എവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചേ? പണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഫോഴ്സ് റിസോൾവ് ചെയ്യാ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. സോ സി V1, if I am resolving along Mn, ആ പോയിന്റ് നോക്ക്, Q എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിന്നാണ് V1 എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ വരുന്നത് അല്ലെ? സോ നിങ്ങൾ നോക്ക്, Q to N, QN എന്നുള്ള ഒരു ആക്സിസും QT എന്നുള്ള മറ്റൊരു ആക്സിസ് കൊടുത്താൽ QN ലേക്കാണ് അതിന് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിസോൾവ് V1 along QN, you should get the angle. V1ന്റെ ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ആ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കിട്ടും? ആ ആംഗിൾ ആൽഫ എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ആൽഫ? അത് പ്യുവർ ജോമെട്രി വെച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് അത് ആൽഫ ആവേണ്ടത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ആൽഫ ആവുക? എമറ, ട്രയാങ്കിൾ MQO1 നോക്കിയാട്ടെ. ട്രയാങ്കിൾ MQO1, one angle is 90 degree, another angle is alpha. ആ ആൽഫ ഗിവൺ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ? ആ ആൽഫ എന്ത് ആംഗിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ MO1Q എന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ആംഗിൾ O1QM? അതിന്റെ തേർഡ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കണം? 180 മൈനസ് 90 പ്ലസ് ആൽഫ ആയിരിക്കണ്ടേ? 180 മൈനസ് 90 പ്ലസ് ആൽഫ ആയിരിക്കണല്ലോ. ഉറപ്പല്ലേ? ഓക്കെ. നൗ കൺസിഡർ ദി ആംഗിൾ QNC. ട്രയാങ്കിൾ QNC ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. QNC എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതിൽ ആംഗിൾ QNC, ആ ആംഗിൾ എത്ര? 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ? അല്ലേ? ആ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി. മറ്റേ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? NCQ എത്രയായിരിക്കും?
അല്ല, അതും കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട, അത് വിട്ടെ. സി ആംഗിൾ എം ക്യൂ ഒ വൺ എത്ര കിട്ടിയ 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് 90 പ്ലസ് ആൽഫ കിട്ടി. നൗ വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ഒ വൺ ക്യൂ സി? ഒ വൺ ക്യൂ സി എത്ര? 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ? ഒ വൺ ക്യൂ സി 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ? അപ്പം മറ്റേ ആംഗിൾ എൻ ക്യൂ സി അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആംഗിൾ എൻ ക്യൂ സി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ടോട്ടൽ 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ? 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് ഒരു വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? സം ഓഫ് രണ്ട് ആംഗിൾ ഏതൊക്കെ? എം ക്യൂ ഒ വണ്ണും ഒ വൺ ക്യൂ സിയും. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സമ്മ്. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സമ്മ് എത്ര ആക്ച്വലി? എം ക്യൂ ഒ വൺ എത്രയായിരുന്നു? 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് 90 പ്ലസ് ആൽഫയാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് തിരിയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? എല്ലാം പോയാ ഇല്ലേ? 180 ഡിഗ്രി മൈനസ് 90 പ്ലസ് ആൽഫയാണ് അത്. അതും അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ 90 ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരും? മൊത്തം 180 മൈനസ് 90, മൊത്തം 90 മൈനസ് 90 പ്ലസ് ആൽഫയാവും അല്ലെ? 90 മൈനസ് 90 പ്ലസ് ആൽഫ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, 90 മൈനസ് 90 പ്ലസ് ആൽഫ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് വരും 90 മൈനസ് 90, 90 മൈനസ് ആൽഫ, 90 മൈനസ് ആൽഫ എന്നാവും അല്ലെ? ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 90 മൈനസ് ആൽഫ ആവും. ഇനി എൻ ക്യൂ സി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 180 മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫ എന്നല്ലേ ബാക്കി കിട്ടുക അല്ലെ? സോ ആ ആംഗിൾ ആൽഫയാണ്. സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്? Because we wanted to resolve the vector v1 along mn. If you want to resolve the vector along that particular line, നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ വേണം. ആ ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ if you consider qn to be an x-axis, qt to be a y-axis, and then you resolve v1 along x-axis, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? v1 cos ആൽഫയിൽ എടുക്കണ്ടേ? അതാണ് ആ മേലെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, v1 cos ആൽഫ. ക്ലിയർ ആണോ അത്? ക്ലിയർ ആണോ അത്? ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു v2 cos ബീറ്റ. അതെന്താണ് v2 cos ബീറ്റ? റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് v2 അഗെയിൻ along mn. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ v1നെയും v2നെയും റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് വാട്ട് വെർ v1 ആൻഡ് v2, they were velocities of q when we consider q as a point on first wheel and on second wheel അല്ലേ? ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? q is the contact point, and in order to continue the contact അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ q should be a single point. സോ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇനി ആ ഒറ്റ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് സിംഗിൾ വെലോസിറ്റി ഷുഡ് ബി അലോങ് ദ കോമൺ നോർമൽ mn. അതുകൊണ്ട് v1നെയും v2നെയും ഞാൻ mnലേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ v1 cos ആൽഫ എഴുതിയത്, അതേപോലെയാണ് ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ബീറ്റ ആക്ച്വൽ ആംഗിൾ, ബീറ്റ എന്താ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിളാ ബീറ്റ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? O1 O2 n, O1 O2 n, ആ ആംഗിളിനെയാണ് ബീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ പ്യുവർ ജോമെട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആംഗിൾ സി ക്യു ഡി ഓൾസോ, സോറി ആംഗിൾ എൻ ക്യു ഡി, അതിനെ ബീറ്റ ആയിട്ട് കണ്ടെത്തണം, എൻ ക്യു ഡി. And after obtaining that as beta, we can resolve v2 along mn corresponding to the angle beta as v2 cos beta. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്ക്. v1 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, v1 സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് v1 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ω1 × O1 Q എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതെന്താണ്? സാധാ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് v1 വെലോസിറ്റി ഓഫ് q when it is considered as a point on first wheel? അപ്പൊ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതാണ് ω1 × O1 Q എന്ന് എഴുതിയത്. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. സിമിലർലി v2 മാറ്റി എഴുതിട്ട് ω2 × O2 Q, ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബോഡി multiplied by the distance O2 Q, അതാണ് v2. ഇനി തേർഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്ക്. സെയിം ആ ടേംസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കോസ് ആൽഫേനെയും കോസ് ബീറ്റേനെയും മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കോസ് ആൽഫേനെ എങ്ങനെ എഴുതിയ? O1 m by O2 Q.
O1m by O2q. എങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക? O1m by O2q. എങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതിയത്? അത് O2q അല്ല കേട്ടോ, O1m by O1q ആണ്. O1m by O1q ആണ്. When you consider the right triangle O1mq, cos alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Adjacent side by hypotenuse അല്ലേ? Adjacent side is O1m, hypotenuse is O1q. O2q അല്ലാതെ O1q ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Consider right angle triangle O2qn. O2qn. നമുക്ക് cos beta എഴുതിക്കൂടെ? എന്താണ് cos beta? റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അഗെയിൻ adjacent side by hypotenuse ആണ്. O2n divided by O2q. അല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഇക്വേഷനിൽ O1q ആ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ O1q ആണ്, O2q അല്ല. O1q ക്യാൻസൽ ആവും. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇക്വേഷനിലോ O2q ക്യാൻസൽ ആവും. സോ റിമൈനിങ് ആണ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ. Omega1 multiplied by O1m is equal to Omega2 multiplied by O2n. Just rearranging the equation, we can write Omega1 by Omega2 is equal to O2n divided by O1n. Now, what is Omega1 by Omega2? Ratio of angular velocities. That is equal to what? O2n divided by O1m. O2n എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ. n എന്ന് പറഞ്ഞ പെർപെൻഡിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെന്റർ O2. സിമിലർലി O1m എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? m എന്ന് പറഞ്ഞ പെർപെൻഡിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം O1. Now consider the similar triangles O1MP and what? O2NP. ഈ രണ്ട് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ O1MP O2NP നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടേംസ് വെച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ എഴുതാം അല്ലെ? O2n ഡിവൈഡഡ് ബൈ O1m. ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രം. O1mp-ന്റെ O1m ഉം O2np-ന്റെ O2n ഉം. സോ O2n divided by O1m is equal to O2p divided by O1p. ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും. O2p divided by ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും O1p. O2p O1p ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടു സെന്റർ പോയിന്റ്സ് O1 and O2 ആണ് അല്ലെ? O2n ഉം O1m ഉം ഉണ്ട്. Now പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷനിലും O2n O1m ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഇക്വേഷനിലും O2n O1m ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ? സോ കമ്പൈനിങ് ദി ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Omega1 by Omega2 equal to O2n by O1m is equal to O2p by O1p. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ആ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായിനോ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വാട്ട് ക്യാൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സി ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്ക്. ആ ഇക്വേഷൻ നോക്ക്. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ Omega1 by Omega2 is inversely proportional to the ratio of distances of point P from the center O1 and O2 അല്ലേ? Omega1 എന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വീൽ, Omega2 ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി സെക്കൻഡ് വീൽ. That is equal to what? O2p by O1. Inversely proportional to what? O1 എന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും O2 നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അല്ലേ? Yes, sir. അല്ലെങ്കിലോ ഓർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ട്? O2n ഉം O1m ആണ്. O2n ഉം O1m എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ കോമൺ നോർമൽ ഓഫ് ദ ടു സർഫസസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് Q അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ വഴിയാം? കോമൺ നോർമൽ, അതായത് mn to the two surfaces at the point of contact Q intersects the line of centers at point P. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. അതായത് കോമൺ നോർമലായ mn ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് ആയ O1p O1 O2 എന്ന ലൈൻ ഓഫ് സെന്ററിനെ എവിടെ വെച്ച് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു? പോയിന്റ് പിയിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഇനി ഈ പി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിവൈഡ്സ് ദ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റീസ് അല്ലേ? mn എന്ന കോമൺ നോർമൽ ഇന്റർസെക്ട്സ് ദ ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് O1 O2 അറ്റ് പോയിന്റ് P. This point P in turn divides the line of centers into two parts, O1P യും O2P യും, which is inversely proportional to omega 1 and omega 2. അതല്ലേ സംഭവിച്ചേ? Yes, sir. Therefore, in order to have a constant angular velocity ratio for all positions of the wheels, the point P must be fixed. ഒമേഗ 1 ബൈ ഒമേഗ 2 എന്നതാണല്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. അതല്ലേ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ. ഈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഇതേപോലെ പോണ്ടിക്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് O2P യും O1P യും അതേപോലെ തന്നെ പോണ്ടേ? മാറാൻ പറ്റുമോ അത്? ഇല്ല. അത് മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പി എന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ? അല്ലാതെ ടീത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാറിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നേ? കാരണം എന്താ? പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഡിവൈഡ്സ് O1 O2. O1 O2 എന്താ? ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് ആണ്. പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഓൾവേസ് ഡിവൈഡ്സ് ദ ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് into two segments which are inversely proportional to the velocity ratio. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടീത്ത് പോയി അടുത്ത രണ്ട് ടീത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വന്നാലും അവിടെയും പോയിന്റ് പി ഉണ്ടാവും, അവിടെയും ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴും പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സിനെ രണ്ട് സെക്ഷനായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സ്റ്റിൽ എന്താണ്? കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെ, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഈ പി ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സിന് ഇതേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ മാറുമ്പോഴും ഒമേഗ 1 ബൈ ഒമേഗ 2 കോമൺ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദ പോയിന്റ് പി ഷുഡ് ബി എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്തെന്ന് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ. ഇതേ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു സെന്റൻസിലും പറയാം. സി, ആ ഡാർക്ക് ഇല്ല എഴുതിയ സെന്റൻസ് നോക്ക്. ദ കോമൺ നോർമൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ഓഫ് ടീത്ത് MN, കോമൺ നോർമൽ MN, മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് പാസ് ത്രൂ ദ പിച്ച് പോയിന്റ് P. ഈ പീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിച്ച് പോയിന്റ്. This is the fundamental condition which must be satisfied while designing the profiles of the teeth of gear wheels. Clear ആണോ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So ഇന്നത്തെ ടൈം കഴിഞ്ഞില്ലേ? Yes, sir. Okay, we'll stop it here. We'll continue tomorrow from this particular point. ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം.